ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वाग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्ण पादां सवनललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमयों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते स्वारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिति नामिने नमाचार्य पदन्ते पतेन गौरवोत्तरं मूकं करोति वाचालं पंगुलंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुजनतारिणम्। हरे कृष्णा। তো আমার আসলে একটা সমস্যা হয়ে গেছে কি, আমাদের ভক্তি শাস্ত্রে শুরু হয়েছে ইসকন বলরাম দেশ বাহরাইন এর ভক্তদের নিয়ে হিন্দিতে। তো ওইটা হয়ে গেছে আমাদের শুক্রবার আর মঙ্গলবার। শুক্রবার তো সন্ধ্যার সময়, ঠিক আছে, বিকালে সন্ধ্যা 6টা থেকে শুরু হয়, কিন্তু মঙ্গলবারে আমাদের শুরু হয় ক্লাসটা রাত 9:30 থেকে, ভারতীয় সময় 9:30 থেকে শুরু হয় রাত 11:30, কখনো 12টা পর্যন্ত, একটু প্রশ্ন উত্তর পর্ব রাত 12টা পর্যন্ত। তো গতকালকে আমাদের রাত 12টা পর্যন্ত ছিল ক্লাস বাহরাইনের ভক্তদের, কেননা ওনাদের সময়ের সাথে আমাদের সময়ের পার্থক্য। ওনাদের সন্ধ্যা 7টা, মানে আমাদের এখানে 9:30। তো আমাদের 9:30টায় শুরু হয়। তো গতকালকে রাত 12টা পর্যন্ত হয়ে গিয়েছে। তো এরকম প্রতি মঙ্গলবারে ওই 11:30 12টা পর্যন্ত, প্রায় 11:30টা পর্যন্ত ক্লাস চলে, কখনো 11:45 পর্যন্ত চলে, 12টা পর্যন্ত কখনো চলে। যার ফলে আমার প্রায় গত 1.5-2 মাস ধরে শুরু হয়েছে এটা। 1.5 মাসের মতো ধরে শুরু হয়েছে। আপনাদেরটা কিছুদিন পরে শুরু হয়েছে। না, আপনাদেরটা পরে না। ডিসেম্বরে শুরু হয়েছে এটা। ডিসেম্বরে কবে শুরু হলো? আমরা 8-10টা ক্লাস করে নিয়েছি এর মধ্যে। হ্যাঁ, সপ্তাহে 2টো করে ক্লাস করছি আমরা তাদের সাথে। তো যার ফলে এই বুধবারে সকালে উঠে আপনাদের ক্লাস এবং জব করা, এটা একটা করতে একটু হিমশিম খেতে হচ্ছে আমাকে। জব এবং ক্লাস এবং অন্যান্য কিছু মেইনটেইন করতে সকালবেলা আর্লি মর্নিং উঠে। তো সেজন্য আমি ভাবছি যে আপনাদের শুধুমাত্র এই বুধবারের ক্লাসটা আমি একটু হয়তো শিফট করতে পারি। বুধবারের ক্লাসটা আমরা হয় শনিবার না হয় বৃহস্পতিবার, যেকোনো একটা দিন, অর্থাৎ সোমবার আর শুক্রবার ঠিক থাকবে। কিন্তু বুধবারের ক্লাসটা আমরা হয়তো সকালবেলা, যেহেতু সকালের টাইম, আশা করি আপনারা সকালে, আপনাদের জন্য সব দিন একইভাবে schedule আছে। তাই আমরা হয় বৃহস্পতিবার না হয় শনিবারে এটা শিফট করতে পারি। আমি জানিয়ে দেব গ্রুপের মধ্যে। আমি জানিয়ে দেব schedule অনুযায়ী কোন দিন শিফট করা যায়। শনিবার না হয় আ বৃহস্পতিবারে আমরা হয়তো বুধবারের ক্লাসটা আগের সপ্তাহ থেকে আমরা শিফট করে নেব। হুম? ঠিক আছে? তো আমরা গীতার পড়ছিলাম ৭ম অধ্যায়, শ্লোক 15 থেকে শুরু করব আমরা। न मां दुष्कृतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया परितज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो अर्जुन
आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ तेषां ज्ञानी नित्ययुक्तो एकभक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्त्यन्यदेवताः तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलं श्रद्धां तामेवो विदधाम्यहम् स तया श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान् अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसां देवान् देवयज्ञान् यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि अव्याक्तं व्याक्तिमापन्यं मन्यते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मम व्यायामनोत्तमम् नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि मां तु वेदो न कश्चन इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम् साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामो 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 हरे हरे শ্রীল প্রভুপাদ গীতার গান লিখেছেন কিন্তু যারা দুরাচার নরাধম মূঢ় সর্বদাই গুণকার্যে অতিমাত্রা দৃঢ় মায়ার দ্বারাতে যারা অপরিত জ্ঞান প্রপত্তি করে না তারা যত অসুরান সুকৃতি করেছে যারা সেই চারিজন আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু কিংবা জ্ঞানী হন প্রপত্তি সহিত তারা করয়ে ভোজন অসুরাদি মায়া যুদ্ধে হারায় জীবন এই চারিজন মধ্যে জ্ঞানী সে বিশিষ্ট প্রিয় হয় জ্ঞানী মোর অতি সে বলিষ্ঠ উক্ত চারিজন ভক্ত সকলে উদার শুদ্ধ ভক্তি প্রাপ্ত হন ক্রমশ বিস্তার তার মধ্যে জ্ঞানী ভক্ত অতি সে আত্মীয় সে কারণে উত্তম গতি হয় বরণীয় ক্রমে ক্রমে জ্ঞানী জন বহু জন্ম ভরে আমার চরণে শুদ্ধ প্রপত্তি সে করে
বাসুদেবময় তদা জগত দর্শন, দুর্লভ মহাত্মা সেই শাস্ত্রের বর্ণন। যে পর্যন্ত কামনার দ্বারা থাকে বশীভূত, প্রপত্তি আমাতে তদা নহে তো সম্ভূত, সেই কাম দ্বারা তারা ঋত জ্ঞান হয়, আমাকে ছাড়িয়া অন্য দেবতা পূজয়। আমি অন্তর্যামী তার থাকিয়া অন্তরে, সেই দেব পূজা করাই সত্তরে, সেই শ্রদ্ধা দেই করিয়াই অচল, অতএব অন্য দেব করয়ে পূজন। সে তখন শ্রদ্ধাযুক্ত দেব আরাধন, করিয়া সে ফল পায় আমারও কারণ, কিন্তু সেই ফল অনিত্য সকল, স্বল্প মেধা চাহে তাই সাধন বিফল। তারা দেবলোকে যায় অনিত্য সে ধাম, মোর ভক্ত মোর ধামে নিত্য পূর্ণ কাম। স্বল্প বুদ্ধি যার হয় সে বলি নিরাকার, জানে না তাহারা চিৎ বিগ্রহ আমার। সর্বোত্তম শ্রেষ্ঠ হয় আমার শরীর, অভ্যাস সচ্চিদানন্দ যাহা জানে সব ধীর। আমি সূর্য সম নিত্য সনাতন ধাম, সবার নিকটে নহি দৃশ্য আত্মারাম। উপরোক্ত লোক নাহি দেখে মুরে, আমি যে অব্যয় আত্মা অজর অমরে। আমার আনন্দ রূপ নিত্য অবস্থিতি, সে কারণে হে অর্জুন ত্রিকাল বিধিতি, বর্তমান ভবিষ্যৎ অথবা অতীত, সমস্ত কালের গতি আমাতে বিদিত। কিন্তু মূঢ় লোক যারা নাহি জানে মোরে, ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ বিদিত সংসারে। দুর্ভাগা যে লোক সেই দ্বন্দ্বেতে মোহিত, ইচ্ছা দেশ দ্বারা তারা সংসারে চালিত। অতএব হে ভারত তারা জন্মকালে, পূর্ব সংস্কারের সর্বদা কবলে। নিষ্পাপ হয়েছে যারা পুণ্য কর্ম দ্বারা, দ্বন্দ্ব মোহ হতে মুক্ত হয়েছে যাহারা, তারা হয় দৃঢ়ব্রত ভজনে আমার, নির্ভয় তাহারা সব জীবিতে সংসার। আমাকে আশ্রয় করি যে জন সংসারে, জরা মরণ মুক্ষের মার্গ সদা যত্ন করে, সে যোগী জানে তত্ত্ব ব্রহ্ম পরমাত্মা, কিংবা কর্মগতি যাহা জানে সে ধর্মাত্মা। অধিভূত অধিদৈব কিংবা অধিযজ্ঞ, সেই সব তত্ত্বজ্ঞানে যারা হয় বিজ্ঞ, তাহারাও প্রয়াণ সময়ে বুঝে মুরে, পরমাত্মার শালক্য লাভ সেই করে। ভক্তি বেদান্ত কহে শ্রী গীতার গান, শুনে যদি শুদ্ধ ভক্ত কৃষ্ণগত প্রাণ। তো এই পরের সেকশনে আমরা দেখব প্রথমত কৃষ্ণ তিনি 4 প্রকার দুষ্কৃতকারী আর 4 প্রকার সুকৃতকারীর কথা বর্ণনা করছেন। যে 4 প্রকার ব্যক্তি কারা আছে যারা দুষ্কৃতকারী, অর্থাৎ তারা কৃত কথার মানে হচ্ছে কোন কাজ করা হলো কার্য, আর দুষ্কৃত মানে হচ্ছে খারাপ কার্য। আমরা বুঝতে পারি সুকৃতি বা সুকৃত অর্থাৎ ভালো কার্য। 4 প্রকার ব্যক্তিরা যারা অসৎ কার্য পরায়ণ এবং যারা ভগবানের চরণ শরণাগত হয় না, এবং 4 প্রকার ব্যক্তি যারা ভগবানের শরণাগত হয়। সহজ কথা, অর্জুন যদি বলেন যে তোমাতে শরণাগত ব্যক্তি মায়া থেকে উত্তীর্ণ হয়, পণ্ডিতগণ কেউ কেউ তোমার শরণাগত হয় না, কেন তোমার শরণাগত হয় না? উত্তরে ভগবান বলেছেন যারা পণ্ডিত তারা আমাতেই শরণাগত হয়, কিন্তু যারা পণ্ডিত মানে তারা আমার শরণাগত হয় না।
যারা পণ্ডিত তারা আমার শরণাগত হয় না। তারা দুষ্ট অথচ কৃতি পণ্ডিত বটে, তাই তারা কুপণ্ডিত। তাই তারা কুপণ্ডিত। এটা শ্রীধর স্বামী লিখছেন যে তারা দুষ্ট অথচ কৃতি। কৃতি কথার মানে হচ্ছে তারা সমাজের জন্য, সমাজে দেখা যায় অনেক তারা কৃতি মানে মহান মহান বা মহান বড় কোনো কাজ করা। বড় কাজ করা মানে কি, এমন একটা কাজ করা যেটা সাধারণ মানুষ হয়তো করতে পারে না। যেমন কি অনেক কেউ হয়তো দেখা গেল ভালো স্কিল আছে, দক্ষতা আছে, সাধারণ মানুষ করতে পারে না এটা। সবাই করতে পারে নাকি? সবাই তো করতে পারে না। এই যে কোনো একটা স্কিল, যে কোনো একটা জ্ঞান আছে তাদের, একটা বিষয় জানে তারা। সবাই জানে না এটা। অর্থাৎ যেমন মনে করুন কেউ একজন আর্টিস্ট, কেউ একজন সিঙ্গার, মিউজিশিয়ান, গায়ক, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, গান যখন গাইবে মানে মনে হচ্ছে একদম উস্তাদ তানসেন চলে এসছেন, এমন ভাবে গান গাইবে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বা যে কোনো সঙ্গীত হোক, ক্লাসিক্যাল হোক আর যে সঙ্গীত হোক, খুব ভালো গায়ক তিনি। তার এই যে গুণটা, যোগ্যতাটা অর্জন করেছে, সেটা অবশ্যই কৃতি। একটা পুণ্য তো ছিল তার, এই জন্য সে এই যোগ্যতা জ্ঞানটা পেয়েছে। কিন্তু তার ব্যক্তিগত চরিত্রে সে কিন্তু আসলে ভালো একটা লোক না, দুষ্ট। হতে পারে এরকম, হতে পারে অনেক কম দেখতে পাই আমাদের বর্তমানে যে সমাজে আছে অনেক গায়ক, নায়ক, অনেক কিছু। তারা হয়তো বাহ্যিকভাবে দেখতে অত্যন্ত আকর্ষণীয়, বা তারা হয়তো ভালো গান গাইতে জানে, ভালো এটা করতে জানে, অভিনয় করতে জানে, কিন্তু ব্যক্তিগত চরিত্রের দিক থেকে তারা এতটা আদর্শ না, যে কিভাবে এরা কৃতি অথচ দুষ্ট অথচ কৃতি এবং পণ্ডিত বটে। কৃতি না, হ্যাঁ পণ্ডিত বটে, তারা কুপণ্ডিত। তো 4 প্রকার দুষ্কৃতকারী কারা? মূঢ়, নরাধম, মায়ার দ্বারা অপহৃত জ্ঞান যাদের হয়েছে এবং যারা আসরিক ভাব সম্পন্ন, তারা কখনো আমার শরণাগত হয় না। তাৎপর্যে প্রভুপাদ খুব ডিটেইলস করে এই 4 ধরনের ব্যক্তির কথা বর্ণনা করতে পারেন, যে তারা কেন ভগবানের শরণাগত হন না। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে, কেন তারা সর্বশক্তিমান ভগবানের শরণাগত হন না। আর অর্থাৎ ভগবানের শরণাগত হলেই তো সবকিছু লাভ করা যেতে পারে। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান, মায়া থেকে মুক্তি লাভ করা যেতে পারে, এটা হবে ওটা হবে, কিন্তু তারা কেন ভগবানের শরণাগত হচ্ছেন না? দুষ্কৃতি ন, দুষ্কৃতিকারী, কৃতি মানে সুকৃতিকারী। মূঢ় হচ্ছে তারা যারা কঠোর পরিশ্রমী, ভারবাহী পশুর মতো মূর্খ। তারা সব সময় তাদের নিজেদের পরিশ্রমের ফলে নিজেরাই ভোগ করতে চায়, এরা হচ্ছে মূঢ়। প্রথম শ্রেণীর লোকেরা মূঢ়, পশুর মতো একদম ভারবাহী, মূঢ়। গাধা হচ্ছে ভারবাহী পশুর শ্রেষ্ঠ উদাহরণ, গাধার মতো অর্থাৎ আর কি। এরা মানে ওই সংসারের ঘানি এনে যায়, এই করবে সেই করবে, গর্ধবের মতো আমি করি পরিশ্রম, যেটা বারবার বলা হয়। এরা হচ্ছে এই ধরনের লোক। তারা প্রচুর পরিশ্রম করতে পারে, প্রচুর পরিশ্রম করতে পারে জগতে, কিন্তু ভগবানের কোনো ভক্তি করবে না। দিন রাত দেখা যাবে পরিশ্রম করবে, এই করবে সেই, কিন্তু ভগবানের ভক্তি করবে না। শ্রীমদ ভাগবত তাদের সম্বন্ধে খুব বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে। তো এরা গাধার মতো, তারা এই জন্য বলছে অনর্থক বিষয় লাভের জন্য দিনরাত গাধার মতো পরিশ্রম করে মন্দাগ্নি আদি উদর পীড়ায় পীড়িত হয়ে একরকম অনাহারে থেকে তারা তাদের কল্পিত প্রভুর সেবায় রত থাকে। কল্পিত প্রভু মানে কি? নিজেরাই নিজের সেবা করতে থাকে, বা এমন কোন একজন কল্পিত কারো সেবা করে তারা। হ্যাঁ,
ভগবানের শরণাগত হতে চায় না। উদাহরণ দিচ্ছেন, বিষ্ঠাহারী শূকর কখনোই দুধ, ঘি, চিনির তৈরি মিঠাই খেতে চায় না। বা আরেকটা কথা আমরা বলে থাকি বাংলায়, কুকুরের পেটে ঘি ভাত হজম হয় না। তো এরা হচ্ছে এরকম অনেকটা, তারা ভালো কিছু তাদের পেটে সয় না। অর্থাৎ এক কথায় এরা আমাদের সমাজের অধিকাংশ লোকেরাই এই মূঢ়। তারপরে হচ্ছে নরাধম, এরা সবচাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষ, সবচাইতে নিকৃষ্ট। তাদের জীবন, এমনকি তাদের বাহ্যিক ভাবেও তাদের জীবনযাপনটা খুবই খুবই কোনো ইয়ে নেই, এদের হিত অহিত জ্ঞান নেই। মূঢ়তাও ঠিক আছে, তারা হয়তো একটা নিজেরা পরিশ্রম করছে, নিজেরা একটা ভোগ করার চেষ্টা করছে, একটা এক ধরনের কালচার, একটা সংস্কার নিয়ে তারা থাকে। কিন্তু এই নরাধমরা একদম, এদের জীবনে কোনো বাছ বিচার নেই, কি করবে কি করবে না বাছ বিচার নেই। ম্লেচ্ছ জবন থেকেও, চন্ডাল থেকেও এরা খুবই নিম্ন, অসভ্য এরা। তো সংজ্ঞা দিচ্ছেন যে মনুষ্য শরীর পাওয়া সত্ত্বেও যে সুযোগে সদ্ব্যবহার করে না, তাকে বলা হয় নরাধম। নরাধম। তাই জন্ম থেকেই উচিত তাদেরকে ভগবানের সাথে ভক্তিতে প্রেরিত করা, সেটা পিতামাতার কর্তব্য, পিতামাতার কর্তব্য। গীতার মানদণ্ড অনুসারে তিনি হচ্ছেন প্রকৃত পণ্ডিত, যিনি একজন বিদ্বান ব্রাহ্মণ একটি কুকুর, একটি গরু, একটি হাতি চালককে সমদৃষ্টিতে দেখেন। এই হচ্ছে শুদ্ধ ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গি। তো পরবর্তী শ্রেণীর দুষ্কৃতকারীদের বলা হয় মায়া অপহৃত জ্ঞানাহ, অর্থাৎ মায়ার প্রভাবে যাদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞান অপহৃত হয়েছে। পাণ্ডিত্যপূর্ণ জ্ঞানটা যাদের অপহৃত হলো মায়ার প্রভাবে। যেমন বড় বড় দার্শনিক, কবি, বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক আদি তারা আছেন, তারা অনেক পণ্ডিত, তারা কি বলা যায়, কবিতা লিখবে, গান লিখবে, বা এই ধরনের সাহিত্যিক, কথার ফুলঝুরি ছুটাবে তারা মুখ দিয়ে, অনেক অনেক তারা পাণ্ডিত্য দেখাবে, অনেক কিছু তারা জানে এই জগতের, এটা ওইটা, সাহিত্যিক দার্শনিক, চিন্তাবিদ, অনেক দর্শন তত্ত্ব অনেক কিছু বলবে, কিন্তু ভগবানের ভক্তি করবে না এরা। ভগবানের ভক্তি না করে যত কিছু আছে এই জগতের সবকিছু নিয়ে তারা খুবই জ্ঞানবান বলে তারা নিজেদের জ্ঞান জাহির করবে, যে আমরা তো জ্ঞানী, নিজেদের জ্ঞানটা জাহির করবে। তো সেই জন্য বলা হচ্ছে মায়া অপরিত্য জ্ঞানা আসুরম ভাবমাশ্রিতাহ। অনেক ব্যক্তির পণ্ডিত, ভগবদ্গীতা পণ্ডিত এই ধরনের মূঢ়। এই ধরনের লোকেরাও আছেন সমাজে, এরা আসবে, এসে অনেক কিছু বলে। ওই দিন আমাদের অনেক সময় দেখা যায়, হ্যাঁ আমাদের এটা একটা ইয়ে, আমাদের ইউটিউবে যখন থেকে আমরা শুরু করেছি প্রচার, এই ধরনের অনেক কিছু, ঘরে বসে বসে আমি অনেকের সাথে ইয়ে হচ্ছে, কথা হচ্ছে, পরিচয় হচ্ছে, যোগাযোগ করছে হোয়াটসঅ্যাপ, ফেসবুকে, বা অনেকে কমেন্ট করছে আমাদের ইউটিউবে। তো তারা তাদের মতামত জানাচ্ছে, আমাদের ভিডিও যখন দেখছে মতামত জানাচ্ছে। তো বিভিন্ন ধরনের লোকেরা বিভিন্ন কথা বলছে, লিখছে, যার ফলে দেখতে পাচ্ছি এই যে বিভিন্ন চেতনার লোকেরা আছে,
তারা তো মানে মনে করুন কিছু কিছু লোক আছে, আপনি তাদের ঘরে ঢুকতে পারবেন না, গ্রন্থ নিয়ে গেলেন, প্রচারে গেলেন, ঢুকতেই দিবে না ঘরে আপনাকে, বললো না না চাই না চাই না, কোথায় বলবেন না, আপনার মন্দিরে আসবেই না, প্রোগ্রামে আসবেই না। যখন ইউটিউবে আপনি 10 মিনিট 5 মিনিট একটা ভিডিও করে দিয়ে দিলাম, এটা ঘরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মোবাইল টিপছে, দেখছে, কেউ হয়তো শেয়ার করলো একটা হোয়াটসঅ্যাপে একটা আমাদের ভিডিও, কেউ হ্যাঁ ঠিক আছে 10 মিনিট কি বলেছে দেখি তো, এরা কি টাকলু লোকেরা এটা কি বলছে, টাকাওয়ালা লোকেরা, হ্যাঁ ঠিক আছে ক্লিক করে দেখি, এরা দেখলো, হ্যাঁ বের করলো। তো তখন কি হচ্ছে কি, তারা অনেক কিছু লিখে সেখানে, এমন এমন কথা লিখে একজন, মানে উদ্ভট, কখনো হাসি পায় এদের কথা শুনে। একজন কদিন আগে লিখেছে এরকম, যে এরকম লিখেছে, কি আমার সেভ করে রেখেছিলাম মনে হচ্ছে, মনে হয় শেয়ার করেছিলাম এই এই কয়েকদিন আগে, কৃষ্ণ সম্বন্ধে লিখেছে। আর লিখেছে, কৃষ্ণ কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয়, ওটা একটি গুণগত, চরিত্রগত, লীলাগত, অর্থ সম্পূর্ণ শব্দ মাত্র। বুঝতে পেরেছেন? কৃষ্ণ কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয়, এটা একটা গুণগত, চরিত্রগত, লীলাগত, অর্থ সম্পূর্ণ শব্দ মাত্র। কোথা থেকে পেয়েছে সে নিজেই জানে, নিজেই জানে কোথা থেকে পেয়েছে। তো এরকম এরকম কথা লিখবে, তাদের যতটা অজ্ঞানের যত ভান্ডার তাদের কাছে আছে, তারা মানে ওইগুলা এখানে দেবে। তো আমি বসে বসে পড়ি, দেখি কে কি লিখেছে কমেন্টে। ওইটা আমি অ্যাপ্রুভ না করলে এই সমস্ত কমেন্ট পাবলিশ হয় না, মানে অর্থাৎ বাকিরা কেউ দেখতে পারবে, পাবলিকলি এটা পাবলিশ হবে না। তো এই ধরনের কমেন্ট অনেক কিছু আছে। লোকেরা তাদের অজ্ঞানী, কৃষ্ণ সম্বন্ধে অনেক কিছু বলছে, ভগবান সম্বন্ধে, মহাপ্রভু সম্বন্ধে বলছে, মানে তারা তাদের অজ্ঞানটা প্রকাশ পাচ্ছে কথার মাধ্যমে। তো তারা মনে করে আমরা অনেক জ্ঞানী, অনেক তত্ত্বগত ভাবে তারা অনেক এই সেই বিভিন্ন কিছু বলবে, আসলে পুরো অজ্ঞানী। কৃষ্ণ হচ্ছেন কোনো ব্যক্তি না, কৃষ্ণ হচ্ছেন একজন, কৃষ্ণ শব্দের মানে লীলাগত, অর্থগত একটা অর্থ সম্পূর্ণ বাক্য, ব্যাকরণগত কি কি বলবে খুঁজে পাচ্ছে না এরা। তো এরা হচ্ছে মায়া অপরিত জ্ঞান। তাদের মধ্যে কেউ গীতার টিকাও লিখে দিবে, গীতার অর্থ ভাষ্যও লিখে দিবে এরা। এবং তারা গীতার প্রামাণ্য বর্জিত ব্যাখ্যা করে, প্রামাণ্য বর্জিত ব্যাখ্যা করে, কদর্থ করে। তো সর্বশেষ শ্রেণীর দুষ্কৃতকারীদের বলা হয় আসুরম ভাবমাশ্রিতাহা, আসুরিক ভাবাপন্ন ব্যক্তি। এই ধরনের মানুষেরা নির্লজ্জ ভাবে নাস্তিক, এরা নাস্তিক। আসুরম ভাবমাশ্রিতাহা, নাস্তিক এরা। নররূপধারী অসুররা তর্ক করে যে পরমেশ্বর ভগবান কখনোই এই জড়জগতে অবতরণ করতে পারেন না, কিন্তু ভগবান যে কেনই জগতে অবতরণ করতে পারেন না সেই সম্বন্ধে তারা কোনো যুক্তি প্রদর্শন করতে পারেন না। ভগবান আসতে পারেন না, ভগবান কিভাবে আসবেন, কিন্তু কেন যে আসতে পারেন না তাও তারা বলতে পারবে না। তো এই সমস্ত চার ধরনের ব্যক্তিরা কখনোই ভগবানকে জানতে পারে না, শরণাগত হয় না। তারপর পরবর্তী শ্লোকে বর্ণনা করছেন যে অর্জুন যদি এখন আবার বললেন যে তবে কারা তোমার ভজন করেন বা কারা শরণাগত হন, উত্তরে বলেছেন 4 প্রকার সুকৃতিকারীরা তারা আপনার শরণাগত হন। কারা তারা? এই 4 চতুর্বিধ ভজন্তে মাম জনা সুকৃতি ন অর্জুন। হ্যাঁ, সুকৃতি ন, তারা পুণ্যকর্মা, পুণ্যকর্মা তারা। আর্ত অর্থার্থে জিজ্ঞাসু জ্ঞানী। তো আর্ত কারা? তো প্রথমত এরা শুদ্ধ ভক্ত নয়, এরা কেউ শুদ্ধ ভক্ত নয়, তারা ভক্তির বিনিময়ে কোনো না কোনো অভিলাষ পূর্তি করেন, কিন্তু শুদ্ধ ভক্তি সব রকমের কামনা থেকে মুক্ত এবং জড়জাগতিক কোনো কিছু লাভ করার অভিলাষ থাকে না শুদ্ধ ভক্তিতে। এবং অন্যাভিলাষিতা শূন্যম, এই সম্বন্ধে আমরা পরবর্তীতে ভক্তি রসামৃত সিন্ধুতে এই শ্লোকটার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আলোচনা করা হবে। ভক্তি রসামৃত সিন্ধু যখন পড়বো আমরা, তখন তাদের অন্য কোনো ধরনের জাগতিক কামনা বাসনা থাকে না, জ্ঞান কর্মযোগ সমস্ত কিছু তারা থেকে মুক্ত হয়। তো এদের এদের সমাধানটা কি? 4 শ্রেণীর ব্যক্তিরা যখন ভগবানের সেবা করে
তখন সাধু সঙ্গের প্রভাবে তারাও শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়, তারাও শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়। দুষ্কৃতকারীদের পক্ষে ভক্তি করা খুবই কঠিন, কারণ তারা অত্যন্ত স্বার্থপর, অত্যন্ত স্বার্থপর। তো মোটের উপর এই সমস্ত আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু জ্ঞানীরা যখন উপলব্ধি করতে পারে যে পরমার্থ সাধন করার সঙ্গে সঙ্গে জড়জাগতিক লাভ ক্ষতির কোন সম্পর্ক নেই, তখন তারা শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়, তখন তারা শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হয়। তো এদের শুদ্ধ ভক্তি পরিণত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে অন্যান্য শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করা, শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ করা। তো এদের চারজনের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ তা বলছেন, এই চারজনের মধ্যে জ্ঞানী হচ্ছেন বিশিষ্ট। চার প্রকার ব্যক্তিগণের ভক্তি অধিকারী গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কারা? জ্ঞানী। তো তাদের মধ্যে জ্ঞানী হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ, তারা আমাতে ভক্তের মধ্যে নিত্যযুক্ত, আমাতে একনিষ্ঠ তত্ত্বজ্ঞানী শ্রেষ্ঠ। কারণ কি প্রথম তিনজন আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু, তাদের কিছুটা ওই কি বলা যায়, তাদের জাগতিক কামনা বাসনা, তারা সকাম বলা হয় এদের। আর্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসুকে বলা হচ্ছে সকাম। জড়জাগতে আমরা দুঃখ পেলাম, কষ্ট পেলাম, এখন আমি ভক্তি, ঠিক আছে, আমি জাগতিক জীবনে দুঃখ কষ্ট পেয়েছি, ভক্তি জীবনে যাই, ভক্তি করি, সাধুদের কাছে যাই, সাধুরা হয়তো আমাকে ভালোবাসবেন, আদর দেবেন, আপ্যায়ন করবেন, বা আমাকে তারা স্নেহ করবেন। ভক্ত হয়ে গেলে অনেক শান্তি পাবো, মন্দিরে যাই, এরকম একটা মনোভাব নিয়ে তারা আসতে পারে। দুঃখ বা ভগবানের ভক্তি করলে ভগবান আমাকে দুঃখ থেকে মুক্ত করবেন, এরকম একটা মনোভাব নিয়েও তারা আসতে পারেন। ইমোশনাল একটা স্যাটিসফ্যাকশনের জন্য আসেন তারা। আর তো অর্থার্থী না, ইসকনে গেলে তো, ইসকন তো ইন্টারন্যাশনাল, ইসকন তো সারা বিশ্বব্যাপী আছে, ইসকনে গেলে আমি একটা ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটির অংশ হব, আর ইসকনে অনেক বিদেশিরা আছে, এরাও আসে, আমি হয়তো বিদেশে যেতে পারবো, আমি হয়তো এটা করতে পারবো, ওটা করতে পারবো, অনেক কিছু করতে পারবো। হ্যাঁ, তো তিনি এরকম চিন্তা করতে পারে তারা। ভগবান বলছেন প্রকৃতপক্ষে তিনি শুদ্ধ ভক্তি পরিণত হন। শুদ্ধ ভক্তদের সঙ্গ লাভ করার ফলে আর্ত অর্থার্থী জিজ্ঞাসু জ্ঞানীরা সকলে শুদ্ধ ভক্ত হন। কিন্তু যে মানুষ প্রাথমিক সাধন অবস্থায় ভগবান সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান সম্পূর্ণ, সেই সঙ্গে ভক্তি পরায়ণ, তিনি ভগবানের অতিশয় প্রিয়। কিন্তু জ্ঞানী, তিনি শুরু থেকেই ভগবানের কথা তত্ত্বগত জেনে বুঝে আসেন, তিনি খুব প্রিয়। তাই এটা অত্যন্ত, এই ধরনের ভক্ত লাভ করা অত্যন্ত কঠিন। ভক্তদের দেখা যারা জ্ঞানী, জ্ঞান অধিষ্ঠিত আছেন, অনেক দুর্লভ এই ধরনের ভক্ত যারা আসলে জানতে চান। সাধারণভাবে দেখুন আমাদের ভক্তরা যারা আছে সবকিছু, হ্যাঁ প্রভু বলুন কি করব, রান্না করে দিতে হবে, হ্যাঁ রান্না করছি, পাত্র মার্জন করতে হবে, পাত্র মার্জন করছি, মন্দির পরিষ্কার করা, পুজো করা, এই প্রচার করা, এই বলা, সবকিছু করতে রাজি আছি, সবকিছু সব সেবা করছি, অর্চন করা, বিগ্রহ যজ্ঞ করা, সবে এক্সপার্ট। কিন্তু গ্রন্থ পড়তে গেলে, ভাগবতম পড়তে গেলে প্রভু এটা হচ্ছে না। ভাগবতম একদিন পড়লে 5 দিন পড়ি না, বা পড়তে গেলে ঘুম আসে, বা প্রভু কিছু বুঝতে পারছি না, বা কি করবো প্রভু, ওইটা ছাড়া বাকি সব বলুন। তো এক কথায় ওনারা জ্ঞানের প্রতি, এই দিব্য জ্ঞানের প্রতি কোনো ইচ্ছাই নেই, ইচ্ছাই নেই। হ্যাঁ, কীর্তন করবো, নাচবো, ইয়ে করবো, ঠিক আছে, সব ভালো, কিন্তু ভাগবতম পড়া, গীতা পড়া, এতে কোনো এত রুচি নেই। গতকালকে আমার কাছে একজন মাতাজি এসেছিলেন কলকাতা থেকে, উনি বয়স্ক একজন মাতাজি, প্রায় ওনার বয়স 56 বছর বলছিলেন। তো কলকাতা থেকে এসছেন, তো আমার এখানে খুঁজে খুঁজে উনি এসছেন। আমি তো ফোন আননোন নাম্বার থেকে রিসিভ করি না, বা আমার নাম্বারটা যেটা আছে কাউকে দিই না। তো কোথা থেকে হঠাৎ করে মন্দিরে এসে পেয়েছেন কারো কাছ থেকে, আমাকে কল করলেন, তো বললাম আসুন, তা উনি আসতে চাইছেন। তো
এলেন আমার এখানে, মায়াপুরে ছিলেন, এসে কল করেছেন। তো তো আসার পরে উনি কথা বলছেন উনার সাথে। উনি কলকাতায় থাকেন, কি একটা হেলথ মেডিকেল অফিসার হিসেবে চাকরি করেন। হুম? তো রেগুলার আমাদের YouTube এ অনলাইনে আমাদের ক্লাস প্রবচন বা প্রোগ্রাম গুলো দেখেন, শুনেন। তো এবং উনি বলছেন ভাগবতম নিয়েছেন, ভাগবতম ৭ম স্কন্ধে চলে যাচ্ছেন ভাগবতম পড়ে। ৭ম স্কন্ধে পড়ছেন এবং অনেকগুলি শ্লোক বলছে কি তিনি ক্লাস যে শুনছেন নিয়মিত, হ্যাঁ? প্রতিদিন আমরা নিয়মিত যে ক্লাসগুলো শুনছেন, ওখান থেকে অনেক কিছু বলছেন, শেয়ার করছেন যে এই জিনিসগুলো শুনছি, খুব ভালো লেগেছে। অনেকগুলো শ্লোক বলছেন। যে একটা শ্লোক আমি বারবার বলে থাকি চৈতন্য চরিতামৃত থেকে। কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা ত্যাগ। মহাপ্রভু বলছেন যে কৃষ্ণ ছাড়া বাকি সমস্ত তৃষ্ণা ত্যাগ করা। একটা শ্লোক। কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা ত্যাগ শান্তির লক্ষণ। মাতাজি এই শ্লোকটা মনে রেখেছেন, উনি বলছেন এসে। তো এরকম আরো কিছু শ্লোক উনি বলছেন, হ্যাঁ, এটা ওইদিন আমরা একটা ক্লাস করলাম যে চাকরিজীবীরা কিভাবে ভগবানের সেবা করতে পারেন। তো ওই ক্লাসটা শুনে উনার ভালো লেগেছে। ওইটা থেকেও বলছিলেন কিছু কথা উনি কি যে আ কিভাবে ভক্তি তো উনি বলছেন যে আমি তো চাকরি করছি। চাকরি আমার ৫৬ বছর হয়ে গেছে। চাকরি করেও ভালো করে করতে পারছি না আমি। আমার তো বাড়িতে আমি একাই ভক্ত। আ তো কিভাবে মেইনটেইন করব? আরো যদি ৬ বছর চাকরি করি, তাহলে আমি হয়তো পেনশন পাবো বা টাকা পাবো একটা মোটা অঙ্কের। এখন ছাড়তেও পারছি না আবার। আমার মনে হয় ছেড়ে দেই, কিন্তু বাকিরা সবাই বলল, "না তুমি ছেড়ো না। এই করো, সেই করো" অনেক কিছু বলে। আমি কি করব আসলে এক্সাক্টলি বুঝতে পারছি না। হুম? তো মোটামুটির উপর কথা মানে উনার সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। কেননা আ অনেকে আছে আমাদের ভক্ত, দীক্ষিত ভক্ত, অনেক পুরনো ভক্ত বা যাই হোক ব্রাহ্মণ দেখে ভাগবতম পড়া বা জাস্ট আমরা আছি ভক্তিতে, হরিনাম করে চলো একটা ভালো একটা সবাই মিলে একটা জীবনটা কাটালাম। কিন্তু এই ধরনের যারা ভক্তিতে উৎসাহ আছে, রুচি আছে অর্থাৎ ভক্তি কেন করব বুঝার চেষ্টা করা, ভাগবতম পড়া, গীতা পড়া, নিজে বুঝার চেষ্টা করা, করে ভগবানকে জেনে বুঝে ভক্তি করা। এটা এই ধরনের ভক্ত দেখা অনেক দুর্লভ। দেখা যায় না সচরাচর। যারা এরকম আছে তারা অনেক স্পেশাল। জেনে বুঝে, জেনে শুনে ভক্তি করা। বলছে জেনে শুনে বিষ করেছি পান। না জেনে তো কেউ ভুল করে খেয়ে নিতে পারে। জেনে শুনে বিষ পান করাটা মূর্খামি। যে কিভাবে হয়তো কেউ না জেনে শুনে ঠিক আছে আছি ভক্তের সঙ্গে আছি একটু হরিনাম করি একটু চলো হয়ে গেল। কিন্তু জেনে শুনে চিন্তা ভাবনা করে নিজের ইচ্ছায় ভগবানের ভক্তি করে এটা অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ। মানে মনে করুন আপনাকে কেউ কল করলো। মনে করুন আপনার কোন শিক্ষাগুরু বা হয়তো মহারাজ, হ্যাঁ? মহারাজ হয়তো আ কাউকে কল করবেন, ভুল করে আপনার নাম্বারে ফোন লেগে গেছে। বা রং নাম্বারে হয়ে আপনার কাছে চলে এসছে। কোন শুদ্ধ বা হয়তো গুরু মহারাজ হয়তো কাউকে কোন গুরুদেব বা যাই হোক মহারাজ হয়তো কল করছেন। জেনে শুনে ভুল করে হয়তো আপনার কাছে চলে এসে ফোন করে হ্যালো, হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ, হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ কে বলছেন? আচ্ছা অমুক? ও আচ্ছা ঠিক আছে মহারাজ আপনি কল করেছেন বাহ! খুব ভালো। কেমন আছো? হ্যাঁ, ভালো আছি মহারাজ। হ্যাঁ, এটাই ভক্তি করে ব্যাস। উনি হয়তো একটা ভুল করে আসতে পারে কিন্তু যদি উনি মনে করেন যে না আমি ওই ভক্তকে কল করব, দেখবো, তার সম্বন্ধে খোঁজ নেব, সে কোথায় আছে, সে ভক্তি করছে কিনা, জপ করছে কিনা, ভাগবতম পড়ছে কিনা, তার কোন সমস্যা আছে কিনা ভক্তিতে। জেনে শুনে আপনাকে কল করেছেন। আপনার নাম্বারটা খুঁজে বের করো। যাও তো দেখো তো অমুক ভক্তটা কোথায় আছে, অমুক ভক্তের নাম্বারটা খুঁজে বের করো। তার সাথে আমি কথা বলতে চাই। তাকে ডাকো আমার কাছে বা তার সাথে ফোনে কথা বলি। হ্যাঁ, কেমন আছো? কোথায় আছো? ভক্তি করছে কিনা? ভালো করে উৎসাহ দেওয়ার জন্য আপনি বললেন ভক্তি করো, ভাগবতম পড়ো, কোন প্রশ্ন থাকলে করতে পারো। তো সেটা অবশ্যই একটা বিশেষ একটা অনুভূতি হবে না আমাদের? অর্থাৎ তিনি স্বেচ্ছায় আ আমাকে কল করার জন্যই তিনি বা করেছেন, চেষ্টা করছেন। খুব ভালো এটা। হুম। অনেক সময় দেখা হলো রাস্তায়, "হ্যাঁ, কেমন আছো তুমি? ভালো আছো? চলছে তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে।" দেখা হলো ঠিক আছে। কিন্তু উনি আমাকে খুঁজে, "হ্যাঁ, কোথায় আছো? ওকে দেখো তো, ওকে অনেকদিন ধরে দেখি না। ওকে ডেকে পাঠাও। বা ওর সাথে ওকে ফোন নাম্বারটা দাও, কথা বলি ওর সাথে। ও কেমন আছে? কি করছে ভক্তিতে?" খবর তো তখন একটা বেশি আনন্দ হবে না আমাদের? উনি আমার আমার খবর নিয়েছেন, আমার কথা জিজ্ঞেস করেছেন। তো এইভাবে আমরা ঠিক আছে আছি, হরিনাম করতে হবে, করছি, জপ করতে হবে, কীর্তন করে করছি। এটা একটা ব্যাপার। কিন্তু জেনে শুনে কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান, তার ভক্তি করবে এবং তার সম্বন্ধে নিয়মিত আমি আরো জানার প্রয়াস করা, বুঝার প্রয়াস করা, অনুধাবন করার প্রয়াস করা।
এই হচ্ছেন সেই ভগবান। হয়তো পূজা করতে গেলাম, আমাকে বলছে পুজো করতে হবে, আরতি করতে, ঠিক আছে প্রতিদিন তো করি, আজকে করে নেবো আরতি, আগরবাতি ঘুরিয়ে দেবো, 4 বার 5 বার 7 বার ঘুরাবো, আরো এক দুবার বেশি ঘুরিয়ে নিতে পারি, সমস্যা নেই। হ্যাঁ, সুন্দর করে কায়দা করে একটু ঘোরালাম, সমস্যা কোথায়? একটা আগরবাতি দিলাম, ভগবানকে ঘন্টা বাজালাম, নাকি? কিন্তু যখন এরকম সেরকম সেই জ্ঞান স্তরে এসে যে ইনি সেই ভগবান যাকে আমি আরতি দেখাচ্ছি, যার কাছে আগরবাতি নিবেদন করছি, এই সেই ভগবান যিনি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর, যার 64 গুণ আছে সেই কৃষ্ণের, এই সেই গুণগুলি আছে, বিশেষ বিশেষ গুণগুলি আছে, যিনি এই লীলাগুলি করেছেন, বা তার যে বিভূতিগুলি এরকম, এবং শাস্ত্রে তার সম্বন্ধে এরকম বলা হয়েছে, এবং তিনি তার বিশেষ শক্তি সমূহ আছে, এই সমস্ত বুঝার চেষ্টা করা, এবং তার ভক্তিটা কিভাবে করা উচিত, সম্বন্ধটা কি, অবিধেয় কি, প্রয়োজন কি, কেন কৃষ্ণের ভক্তি করব, এই বিষয়গুলো তত্ত্ব বুঝে জেনে তার ভক্তি করতে যখন আমরা যাব, তার সামনে যখন যাব, তখন সেই বিশেষ অনুভূতি হবে যে আমি কত সৌভাগ্যবান যে আমি পরমেশ্বর ভগবান তার সামনে আসতে পেরেছে, তার কাছে আমি আরতি নিবেদন করছি, তার কাছে আগরবাতি নিবেদন করছি আমি। তখন যে একটা অনুভূতিটি আসবে সে ধরনের ভক্তের, এটা অবশ্যই বিশেষ। তো সেজন্য আমাদের সকলের, আমরা ভক্তি করতে কেন এসেছি, কি করব, সময় নষ্ট না করে যেটা করি ভালো করে করা উচিত, নাকি? যে কাজটা করে ভালো করে করব, ভক্তি করতে এসেছি, ভালো করে ভক্তি করা, সাধারণ ভোজন যা আছে, এবং আমাদের বিশেষ করে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ যেটা আমি আমার কথা একটাই, যে ভাগবতমটা হচ্ছে আমাদের, ভাগবতী হচ্ছে আমাদের জীবন, ভক্তি জীবন। তো ভক্তি কেন করব, কিভাবে করব, ভাগবতে সবকিছু আছে, নিয়মিত ভাগবতমটা পড়া, অধ্যয়ন করা, না হলে আমাদের সবকিছু একটা ওই সহজিয়াদের মতো আমরা এটাও করছি ওইটাও করছি, কিন্তু আমরা সঠিক ব্যাঠিক পার্থক্য নিরূপণ করতে পারি না, কোনটা ঠিক কোনটা বেঠিক আমরা ভেদভাব করতে পারি না। ভেদভাব করতে না পারি তাহলে তো যে কোনো সময় আমরা কি হয়েছে, ওকে, লালটা কি আনবি? লালটা 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 আনবি মানে কি, কথা বলবো না, আর কালোটা লালটা টিপে, লালটা হলে কথা বলা বন্ধ। আচ্ছা, হ্যাঁ। তো সেভাবে ক্রমে ক্রমে জ্ঞানীজন বহু জন্ম পরে আমার চরণে শুদ্ধ প্রপত্তি সে করে, বাসুদেব ময় তদা জগৎ দর্শন, দুর্লভ মহাত্মা সেই শাস্ত্রের বর্ণন। বর্ণনা করছেন তারা অনেক জন্মের পর তত্ত্বত আমাকে জেনে, পরম কারণের পরম রূপে জেনে তারা আমার শরণাগত হন, তারা অত্যন্ত দুর্লভ এই ধরনের মহাত্মা, তারা আত্মনিবেদন করেন আমার প্রতি। তাই ভগবানকে তত্ত্বত জানা বোঝা সেটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, যারা জ্ঞানী তারা এটা করতে পারেন, এবং তারা ভগবানের বিশেষ কৃপা লাভ করেন, ভক্তিতে বিশেষভাবে তারা এগিয়ে যান জ্ঞানীরা। তাই আমরাও ভক্তিতে বিভিন্ন জন আমরা বিভিন্ন মনোভাব নিয়ে এসেছি, যদিও আমরা হরিনাম করছি, দীক্ষা হয়েছে আমাদের, কিন্তু আমরা অনেকটা অর্থার্থীর মধ্যে পড়ে রয়েছি, সেখান থেকে জ্ঞানী স্তরে তত্ত্বত আসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, বা এটা চেষ্টা করা উচিত। জীবের দেহের মধ্যে বাক শক্তি, দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি, চিন্তা শক্তি আসল জিনিস নয়, প্রাণ শক্তি সমস্ত ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্রবিন্দু, প্রাণ শক্তি হচ্ছে মূল কেন্দ্রবিন্দু। একইভাবে বাসুদেব অর্থাৎ পরম পুরুষোত্তম ভগবান কৃষ্ণই হচ্ছেন সবকিছুর মূল সত্তা। এই দেহের মধ্যে বাক শক্তি, দৃষ্টি শক্তি, শ্রবণ শক্তি, চিন্তা ভাবনার শক্তি আদি আছে,
কিন্তু এইসব যদি পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত না হয়, তাহলে এগুলির কোনো গুরুত্ব থাকে না। গুরুত্ব থাকে না। তারপর যে 20 নম্বর শ্লোক, এই শ্লোকটা নিয়ে অনেকে ভুল ব্যাখ্যা করে। যারা আছে বিশেষ করে বলে তোমাদের হিন্দু ধর্মে মূর্তি পূজা নিষিদ্ধ। এই যে বলছে এই মূর্তি পূজা করা যাবে না। আসলে মূর্তি পূজার কথা বললেন, দেবতাদের আরাধনার কথা বলা হয়েছে। হ্যাঁ, আমাদের দেবতার আরাধনা করার প্রয়োজন নেই। 18 নম্বর শ্লোকে বলছিলেন জ্ঞানী ভক্ত ভগবানের আত্মস্বরূপ। হ্যাঁ, এদের কথা বলছেন। বাকিরাও প্রিয় ভগবানের, কিন্তু জ্ঞানীরা হচ্ছেন আত্মস্বরূপ। তো সেই ধরনের জ্ঞানীরা কত সময় পর ভক্তিতে অধিকারী হবে? তারা বহু জন্মের পর ভক্তিতে আসবে। 20 থেকে 25 পর্যন্ত দেবতাদের উপাসক ও নির্বিশেষবাদীর মধ্যে তুলনা করছেন একটা। তারা কারা, কিরকম, কি করছে, দেবতা উপাসক আর নির্বিশেষবাদীর মধ্যে একটা তুলনা করছেন। 20 থেকে 25। তো এই যে বলছেন যে দেবতা উপাসক কারা? কামনার বশবর্তী হয়ে তারা দেবতাদের পুজো করে। জোড়া কামনা বাসনা, জ্ঞান অপহৃত হয়েছে এদের। জ্ঞান অপহৃত হয়েছে। তো তাদের কথা বর্ণনা করছেন। তো এই শ্লোকটা নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করে অনেকে, যে তোমাদের এই হিন্দু ধর্মে কোনো ইয়ে নেই, বা মূর্তি পূজা নেই, এই নেই সেই নেই। এখানে বলা হচ্ছে তারা দেবদেবীর পুজো করে। এটা মূর্তি পূজা, ভগবানের বিগ্রহ আরাধনাকে ওই কথা এখানে বলা হচ্ছে না। পুরো সেকশনটা পড়তে হবে। আত্মসমর্পণ করে ভগবানের কাছে। এই শ্লোকটা গুরুত্বপূর্ণ। এই যে শ্লোকটা অকাম সর্ব কাম বা মুখ সকাম উদারধি, যেই হোক না কেন দেবতার পুজো না করে ভগবানের ভক্তি করতে বলা হচ্ছে। রোগ নিরাময়ের জন্য সূর্যদেবের উপাসনা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর ফলে অভক্তরা মনে করে যে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেবদেবীরা ভগবান থেকেও শ্রেষ্ঠ। একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সভৃত্য। তারপর বলছেন ভগবানই শ্রদ্ধা ও সর্বফলদাতা। ভগবানই শ্রদ্ধা প্রদান করেন এবং সর্বফল প্রদান করেন। পরমাত্মা রূপে আমি সকলের হৃদয়ে অবস্থান করি। তো যখনই কোনো দেবতাদের পূজা করতে ইচ্ছা করে কেউ, তখনই আমি সেই ভক্তের তাতেই অচলা শ্রদ্ধা বিধান করি। সেই ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে সেই দেবতার আরাধনা করেন এবং সেই ব্যক্তির কাছ থেকে আমারই দ্বারা বিহিত কাম্য বস্তু অবশ্যই লাভ করেন। ভগবানই শ্রদ্ধা সর্বফল প্রদান করে থাকেন। হৃদয়ে বিরাজ করে থাকেন। অচলা শ্রদ্ধা। 21-22 শ্লোকে বলছেন ভগবানই সকলের অচলা শ্রদ্ধা প্রদান করে থাকেন। তো ভগবান কখনো কারো স্বাধীনতা হস্তক্ষেপ করেন না, সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। তো যে যেটা চায় সেটা ভগবান প্রদান করেন। তো কেউ বলছে আমি দেবতার পূজা করতে চাই, এই দেবতা ওই দেবতা, ঠিক আছে, ভগবান তো সকলের হৃদয়ে আছেন পরমাত্মা রূপে, তিনি ওই দেবতার প্রতি একটা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদান করে থাকেন। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে ভগবান কেন, কেউ যদি মায়ার ফাঁদে পতিত হয়, তাহলে ভগবান কেন সুযোগ প্রদান করেন তাদেরকে? ভগবান স্বতন্ত্রতা দিয়ে দিয়েছেন, এটা করতে চাও ঠিক আছে করো। ভগবানের অনুমতি ছাড়া দেবতারা কোনো কিছু প্রদান করতে পারেন না। ভগবানের অনুমতি ছাড়া, অনুমোদন ছাড়া দেবতারা কোনো কিছু প্রদান করতে পারে না। সবকিছু ভগবানের সম্পত্তি। তাই আমরা চাই দেবতার কাছে গিয়ে এটা ধন দাও, জন দাও, এটা দাও, ওটা দাও, সেটা দেবতারাই প্রদান করে না, ভগবানই প্রদান করে না। আসলে ভগবানের কাছ থেকেই আসে এই সমস্ত কিছু। দেবতার উপাসনা হচ্ছে প্রাকৃত, আর ভক্তি হচ্ছে সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। ভক্তি সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত।
তাহলে এভাবে যদি সকল দেবতারা আমার মূর্তি হন, তাহলে তাদের আরাধনাও আমারই আরাধনা, তাদের কাম্য বিষয়ের ফলদাতাও আমি। তবুও যারা সরাসরি আমার ভোজন করেন তাদের কিছু ফল বৈষম্য আছে, অর্থাৎ সকলের প্রতি আমি সব বা কৃপা পরায়ণ, কিন্তু যারা আমার ভক্তি করেন তাদের প্রতি অবশ্যই আমি বিশেষ কিছু কৃপা করে থাকি। অর্জুন যদি বলেন যে অর্থাৎ দেবতাদের পুজো করলে যে ফল লাভ হয় সেটা নশ্বর, নষ্ট হয়ে যায়, তোমার ভক্তরা তোমার ভক্তি করে যে ফল লাভ করে সেটা হচ্ছে নিত্য, অবিনশ্বর। তাহলে তো তোমার পক্ষে এটা অন্যায় কাজ, এটা মানে এটা একটা পক্ষপাত হয়ে গেল না? বলছে না, পক্ষপাত কি ধরনের, পক্ষপাত কিসের? আমি তো বলেই দিয়েছি কি হবে কি হবে। পরীক্ষায় যে ভালো লিখবে সে ভালো ফল পাবে, যে খারাপ লিখবে খারাপ, এটা তো স্বাভাবিক জিনিস। তো যার যে আরাধনা তার সে গতি, যে আরাধনা করবে যে সে ফল লাভ করবে। বুদ্ধিহীন মানুষেরা যারা আমাকে জানে না, তারা অজ্ঞতার ফলে আমার অব্যয় এবং সর্বোত্তম ভাব জানতে পারে না। তো আগের শ্লোকে দেবতা উপাসকদের অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন বলা হয়েছে, এখন নির্বিশেষবাদীদেরও অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন বলা হয়েছে। অর্থাৎ আগের সেকশনে 20 থেকে 23 পর্যন্ত বলা হয়েছে দেবতার উপাসকদের সম্বন্ধে, আর এখন 24-25 শ্লোকে বলা হচ্ছে নির্বিশেষবাদীদের সম্বন্ধে। তারাও অজ্ঞ, তারাও বুদ্ধিহীন, তারাও অজ্ঞ, তারাও বুদ্ধিহীন। যমুনাচার্য শ্লোকটা বলতে, খুব সুন্দর শ্লোক এটা, স্তোত্ররত্ন থেকে। ভগবানের চিন্ময় রূপ সম্বন্ধে তারা নির্বিশেষবাদীরা অবগত নয়, অজ্ঞ, মূর্খ। এদের সম্বন্ধে আমরা পরেও আলোচনা করবো আবার, নির্বিশেষবাদীদের সম্বন্ধে। अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसादलेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्त्वं भगवान महिम नो न चाम्यो एकोऽपि चिरं विचन्वन्। ভগবানের চরণ কমলের কণামাত্র কৃপা যে লাভ করতে পারে সে আপনার মহান পুরুষত্বের উপলব্ধি অর্জন করতে পারে। কিন্তু যারা পরম পুরুষোত্তম ভগবানকে উপলব্ধির উদ্দেশ্যে কেবলই জল্পনা কল্পনা করে, তারা বহু বছর ধরে বেদোধ্যয়ন করতে থাকলেও আপনাকে জানতে সক্ষম হয় না, নিজেকে জানতে সক্ষম হয় না তারা। দেবতার বিভিন্ন লোক আছে, যে যেরকম সেবা করবে সেই সেরকম লোকে যাবে। এটা 23তম শ্লোকে 23 নম্বর শ্লোক, দেবা দেবে জয়ান্তি ইয়ান্তি ইয়ান্তি মদ্ভক্তা ইয়ান্তি মামপি। ভগবানের ভক্তি যারা করলে ভগবানের লোকেই যাবে, আর দেবতার পুজো করলে দেবতার লোকে যাবে, সহজ কথা। তো ভগবান অজ্ঞের কাছে আবৃত থাকেন, এটা বলছেন যে আমি মূঢ় বুদ্ধিহীন ব্যক্তিদের কাছে প্রকাশিত না। বুদ্ধিহীন মূর্খরা ভগবানকে লাভ করতে পারবে না। এই মূর্খ মানে যে পড়ালেখা করেনি ওই মূর্খ না, তার মানে আমি পড়ালেখা করিনি, আমি তো ইংরেজি জানি না, আমি তো কথা বলতে জানি না, বা আমি তো ভালো, আমার কোনো স্কুল কলেজে যাইনি, আমি কিভাবে ভগবানকে জানতে পারবো? আমি জানতে পারবো না। এখানে এই মুখের কথা বলা হচ্ছে না, এখানে বলা হচ্ছে যারা বুদ্ধিহীন, অর্থাৎ যারা ভগবানের ভক্তি করবে না। কৃষ্ণ ভক্তিটা বুদ্ধিমানেরাই করবে, মূর্খরা কৃষ্ণ ভক্তি করবে না। তো মূর্খরা এরকম বলে থাকে, যোগমায়ের দ্বারা আবৃত হয়ে থাকে তারা। তো কেউ বলতে প্রশ্ন করতে পারে যে তিনি সবার সামনে কেন প্রকট হন না? প্রকৃতপক্ষে তিনি সকলের কাছে প্রকাশিত হননি। কৃষ্ণ যখন এই বসুন্ধরায় অবতরণ করেছিলেন, কয়েকজন দুর্লভ মহাত্মাই কেবল তাকে পরমেশ্বর ভগবান বলে জানতে পেরেছিলেন। জানতে পেরেছিলেন। হিরণ্ময়েন পাত্রেণ সত্যস্যাপি হিতম মুখম তত্ত্বম পুষন্ন পাবৃণু সত্য ধর্মায় দৃষ্টয়ে। এটা ঈশোপনিষদের শ্লোক, সেখানে আমরা দেখবো এটা যে ভগবানই হচ্ছেন সকলের পালক, প্রতিপালক। তাই তার এই যে স্বরূপ দর্শন করার জন্য প্রার্থনা করছেন তার কাছে। 26 থেকে এখন বর্ণনা করা হচ্ছে যে ভগবান যে
মোহ মুক্তির উপায়। অর্জুন যদি বলেন যে তুমি তো মায়ার দ্বারা আবৃত থাকো, তাহলে সাধারণ জীবন ন্যায় তুমিও তো অজ্ঞ হতে পারো। হ্যাঁ, তখন বলছে না, ভগবান সর্বজ্ঞ, তিনি অজ্ঞ নন, তিনি আবৃত নন। ভগবান রূপে আমি অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পূর্ণরূপে অবগত। সমস্ত জীব সম্বন্ধে জানি, কিন্তু আমাকে কেউ জানে না। আমাকে কেউ জানে না, আমি সবাইকে জানি, কিন্তু তারা আমাকে জানে না। হ্যাঁ, তো আমরা কেউ আমাদের পূর্বজনের কথা মনে রাখতে পারিনি, কিন্তু ভগবান জানেন সমস্ত কিছুর কথা। আমরা ভুলে যাই সমস্ত কিছু। এটাই হচ্ছে ভগবান আর জীবের মধ্যে পার্থক্য। এই শ্লোক তাৎপর্য প্রভুপাদ বর্ণনা করছেন যে ভগবান হচ্ছেন অবিনশ্বর এবং নিত্যতার বিগ্রহ, আর আমরা হচ্ছি নশ্বর, অনিত্য। নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মাকে উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু ভক্তি ছাড়া ভগবানকে লাভ করা যায় না। ভক্তি ছাড়া ভগবানকে লাভ করা যায় না। তারপর 27 নম্বর শ্লোকে বলছেন, ইচ্ছা দ্বেষ সমুত্থেন দ্বন্দ্ব মোহেন ভারত সর্বভূতানি সম্মোহন সর্গে যান্তি পরন্তপ। হে ভারত, হে পরন্তপ, ইচ্ছা ও দেশ থেকে উদ্ভূত দ্বন্দ্বের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে সমস্ত জীব মোহাচ্ছন্ন হয়ে জন্মগ্রহণ করে। সমস্ত জীবেরা মোহাচ্ছন্ন হয়েই জন্মগ্রহণ করছে, ইচ্ছা এবং দেশের দ্বারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে। তারপর অর্জুন যদি এখন জিজ্ঞেস করেন তোমার মায়া দ্বারা জীবেরা কখন থেকে মোহিত হয়ে আছে, বা কেন এটা এত দুর্লভ, এই জন্য বলছেন ইচ্ছা এবং দেশ। এই ইচ্ছা এবং দেশের দ্বারা তারা আদি থেকে, শুরু থেকেই মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে। যখন থেকে তাদের মধ্যে ইচ্ছা আছে তখন থেকেই তারা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছে। কখন থেকে এক্স্যাক্টলি মোহাচ্ছন্ন হয়েছে জীবেরা, বদ্ধ হয়েছে, যখন থেকে ইচ্ছা তৈরি হয়েছে তাদের মনের মধ্যে। একমাত্র ভক্তি হচ্ছে একমাত্র উপায় এখান থেকে মুক্ত হওয়ার, শরণাগত হওয়া। ক্রমে ক্রমে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে ভগবানকে জানতে পারেন। তো এটা আমরা বলতে পারি বোধগম্যতার ব্যাপার। সমাধানটা কি, কিভাবে মুক্ত হতে পারি? শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করা, শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ লাভ করা, তবেই সম্ভব। দৃঢ় সংকল্পের সঙ্গে ভগবানের দিব্য সেবায় নিয়োজিত হতে হবে, না হলে আর কোনো উপায় নেই। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद विदु कृत्स्नम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। ভজনের পূর্ব শর্ত কি? ভজনের পূর্ব শর্ত হচ্ছে এই এই ধরনের পাপ থেকে মুক্ত হওয়া এবং দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত হওয়া, তবেই কেউ ভজন করতে পারবেন পূর্ণভাবে। তো ভগবান আগে বলেছেন এই 4 ধরনের ব্যক্তির কথা, তারা ভজন করে, কিন্তু যারা সকাম তারা অন্য দেবতার পুজো করে তারা পতিত হয়। এখন তারা অন্য এক প্রকার মোক্ষাকাঙ্ক্ষীকেও ভক্ত বলে নির্দেশ করেছেন, যে জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের জন্য ভগবানকে আশ্রয় করে, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী। আর তো অর্থাৎ জিজ্ঞাসু জ্ঞানী 4 ধরনের ভক্তের কথা তো আগে বলেছেন। এখন আর 5 নম্বর একজন ভক্তের কথা বলতে, তিনি হচ্ছেন মোক্ষকামী ভক্ত, যে বুদ্ধিমান ব্যক্তি জরা ও মৃত্যু থেকে মুক্তি লাভের জন্য আমাকে আশ্রয় করে যত্ন করে, তারা প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মভূত।
কেননা তারা অধ্যাত্ম তত্ত্ব কর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে সবকিছু সম্বন্ধে অবগত। তারা হচ্ছে মোক্ষকামী, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী। অহম ব্রহ্মাস্মি বিষয়টা জানতে চায়, বুঝতে চায়। এই মোক্ষকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির কথা বলছেন এই শ্লোকে, এই তাৎপর্য প্রভুপাদ। ব্রহ্মকে জানতে চায়। ব্রহ্ম মানে কি? ভগবত সত্তা, ভগবত্তা, তাকে বুঝতে চায় তারা। এরা হচ্ছেন মোক্ষকামী, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী। তো এই পঞ্চম ভক্তের কথা বললেন। আর 30 নম্বর শ্লোকে বলছেন ভগবান কিভাবে জানা যায়? এই প্রকার ভক্তির দ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞান কখনো ভ্রষ্ট বা নষ্ট হয় না, এটি বলা হচ্ছে। নষ্ট হয় না, এটা ভ্রষ্ট বা নষ্ট হয় না। যারা অধিভূত তত্ত্ব, অধিদৈব তত্ত্ব, অধিযজ্ঞ তত্ত্ব সহ আমাকে পরমেশ্বর বলে অবগত হন, তারা আমাকে আসক্ত চিত্ত। এমনকি মরণকালেও তারা আমাকে জানতে পারেন, মৃত্যুর সময়ও তারা আমাকে জানতে পারেন, মৃত্যুর সময়ও তারা আমাকে জানতে পারেন। তাই কৃষ্ণ ভাবনায় ভাবিত হয়ে যে মানুষ ভগবানের সেবা করেন, তিনি কখনোই ভগবানকে এই পথ থেকে বিচ্যুত হন না। এই অধ্যায় মূলত সব মিলিয়ে বলছেন 6 ধরনের ভক্তের কথা বলা হয়েছে। আর্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসু আর মোক্ষকামী। জ্ঞানীর কথা তো আমরা দেখলাম 16 নম্বর শ্লোকে, 16-18 শ্লোকে দেখলাম। 29 নম্বর শ্লোকে বললেন মোক্ষকামী, মোক্ষ আকাঙ্ক্ষা করছেন, এই ধরনের ভক্তের একজন ভক্ত। আর প্রথম এবং 19 নম্বর শ্লোকে কেবলা ভক্ত, এক ধরনের ভক্তের কথা বলছেন, শুদ্ধ ভক্ত। কেবলা ভক্ত অর্থাৎ অনন্যভাবে ভক্তি করছেন, ইনি হচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভক্ত, কেবলা ভক্ত। এই আর্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসু এবং এমনকি মোক্ষকাম, এরা হচ্ছেন সকাম। আর্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসু আর মোক্ষকাম হচ্ছেন সকাম ভক্ত, জ্ঞানী হচ্ছেন নিষ্কাম, আর কেবলা ভক্ত হচ্ছেন শুদ্ধ ভক্ত। এই 4 ধরনের ব্যক্তির ভক্তের 6 ধরনের ভক্তির কথা বলা হচ্ছে। ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই কথা বলছেন কেবলা ভক্তির কথাই, যে কেবলা ভক্তির সাধন দ্বারা কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ করাই আমাদের প্রয়োজন। কেবলা ভক্তিটা কি আমরা আগে আলোচনা করেছিলাম, যে ভক্তি তত্ত্ব আলোচনা করতে গিয়ে প্রধানীভূতা ভক্তি, গুণীভূতা ভক্তি, কেবলা ভক্তি, 3 ধরনের ভক্তির কথা বলেছিলাম। জল মিশ্র, কর্ণ মিশ্র ভক্তি, ভক্তি মিশ্র কর্ম, আমরা উদাহরণ দিয়েছিলাম জল মিশ্র দুগ্ধ, দুগ্ধ মিশ্র জল। আর শুদ্ধ যেটা আছে খাঁটি দুধ, ঠিক যেরকম আছে, কোনো জল মিশানো নেই, কিভাবে একদম শুদ্ধ ভক্তি মানে কি? কেবলা ভক্তি, অনন্য ভাবে, আর কিছু চাই, লিটারেলি যাকে বলে আক্ষরিক অর্থে আর কিছু চাই না, তারা এরকম বলবেন। তাহলে দেবতা পূজা করতে পারে। কে লিখছেন? সনত কুমার প্রভু। দেবতা পূজা করতে পারে মানে কি লিখছেন আপনি? কি বলতে চাইছেন? ঠিক আছে তাহলে। প্রভু, হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। প্রভু আমার ভাগবতম একটা সেট লাগছিল, মানে কি করে আনতে হবে? আপনি কোথায় থাকেন? আমি তো মানে আসামে থাকি। তাহলে আমাকে শিলচর। মেসেজ করুন, টেলিগ্রামে মেসেজ করুন। আচ্ছা, মানে আমি অনলাইনে দেখেছিলাম, মানে পোস্ট হচ্ছে না এটাতে। কি হচ্ছে আর না? মানে অর্ডারে যাওয়ার পরে মানে আমাদের পিন কোডটা মানছে না। তাহলে আপনি এক কাজ করুন, মেসেজ করুন আমাদেরকে, আমাকে বা আমাদের ওই অশোক প্রভুর নাম্বার দেওয়া আছে না, অশোক প্রভুকে আপনি ইয়ে করুন, যোগাযোগ। অশোক প্রভুর নাম্বার তো দিয়েছি আমরা গ্রুপের মধ্যে। আচ্ছা, অশোক প্রভুর নাম্বার আছে আপনার কাছে? না প্রভু, আমার কাছে নাম্বারটা নেই না। তাহলে আমাকে মেসেজ করুন এই ক্লাসের পরে টেলিগ্রামে, আমি আপনাকে অশোক প্রভুর নাম্বারটা দিয়ে দিচ্ছি। ঠিক আছে প্রভু, ধন্যবাদ। আপনি কে কৌশিক? কৌশিক প্রভু বলছেন? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমি কৌশিক হ্যাঁ, বলছি। ঠিক আছে, আমি আপনাকে মেসেজ করে দিচ্ছি। ঠিক আছে প্রভু। ওকে। লীলামৃত গোবিন্দ প্রভু কিছু বলবেন? হরে কৃষ্ণ প্রভু, ধন্যবাদ, প্রণাম। ধন্যবাদ, প্রণাম। বলছিলাম যে আমাদের বামন গ্রুপের লিডার যিনি ছিলেন বিশ্বদীপ প্রভু, উনি তো অ্যাবসেন্ট আছেন এখন। তো ওনার পরিবর্তে এখন কে আছেন সেটা আমরা এখন আমাদের বলে দিচ্ছি, গ্রুপে? আমি বলে দিচ্ছি। ঠিক আছে। কৃষ্ণ।
হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, প্রণাম। হচ্ছে বলুন। আর্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসু মোক্ষগামী আর কেবলা ভক্তির উদাহরণ আছে এমনি পুরাণ ভাগবতমে, সেগুলি যদি একটু তুলে ধরেন। আর্ত অর্থাৎ জিজ্ঞাসুর উদাহরণ দিচ্ছেন ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে, যে আর্ত মানে হচ্ছে গজেন্দ্র, অর্থাৎই হচ্ছে ধ্রুব মহারাজ, জিজ্ঞাসু হচ্ছে নৈমিষারণ্য ঋষিরা, আর জ্ঞানীর কথা বলছেন সনত কুমার, চতুর্থ কুমারেরা, আর কেবলা ভক্ত তো হরিদাস ঠাকুর। কেবলা ভক্ত হরিদাস ঠাকুর, শিবাস ঠাকুর, মহাবীর ভক্তরা কেবলা ভক্ত, আর তুমি অম্বরীশ মহারাজ। কোনো একজন কোন স্তরে আছে জ্ঞানী, মানে কি হয়েছে? কোনো আমি হয়তো বাজারে গেলাম, বাজারে যে কোনো একজন ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হলো, তাকে বললাম প্রভু হরে কৃষ্ণ, এরপরে কি করে বুঝবো ইনি আর্থভাবে ভক্তি করছেন না জিজ্ঞাসু ভাবে না জ্ঞানী ভাবে? সেটা আমার বোঝার প্রয়োজন নেই বা আপনার বোঝার প্রয়োজন নেই, আমার নিজেরা কি করছে এটা বোঝা দরকার। অন্যেরা কি কোন স্তরে ভক্তি করছেন সেটা আমাদের বোঝারও প্রয়োজন নেই। উনি এটা কেননা আমরা তো বুঝতে পারবো না ওনার হৃদয়ে কি আছে, ওনার হৃদয়ের মধ্যে কোন কি আর বাসনা আছে তা আমরা বুঝতে পারছি না, এটা ভগবান জানেন, উনি জানেন। তাই এটা অন্যের বুঝার জন্য না, মানে অন্যকে বিচার করার জন্য না, এটা নিজেকে বিচার করার জন্য। নিজেকে বিচার করার জন্য আমি কোন স্তরে ভক্তি করছি। হ্যাঁ, সেটাই। ঠিক আছে, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ, প্রণাম। ওইটাই একটা আমরা অন্যকে বিচার করতে চেষ্টা করি, যে ইনি কে, উনি কোন স্তরে আছেন বা কিভাবে, না, এটা আমার নিজেকে বিচার করা যে আমি কোন স্তরে আছি। বামন গ্রুপের লিডার কে? বামন গ্রুপের জয়দেব মন্ডল প্রভু, উনি হচ্ছেন লিডার আপনাদের। জয়দেব প্রভু আপনাদের বামন গ্রুপের লিডার। তো জয়দেব প্রভু আপনি বামন গ্রুপের বিষয়টা দেখুন এবং ফাইনাল যে লিস্টটা আমি আমাকে আপডেট করুন, তাহলে আমি আজকে মধ্যেই যারা যারা কিছু বাদ করেছেন কোর্স থেকে তাদেরকে সরিয়ে নতুন করে ফাইনাল আপডেটের লিস্টটা আমি শেয়ার করে দেবো, কোন গ্রুপে কে কে আছে, কে বাদ করছেন। ঠিক আছে প্রভু। আচ্ছা, পরীক্ষা যারা আছেন, আমি তো ওই দিন বললাম, গতদিন বললামই আপনারা এক্সাম দিতে পারেন, কথা বলুন। যারা আছেন অশোক প্রভু, ঈশ্বর বিশ্বনাথ প্রভু, অভয়চন্দ্র প্রভু, রসরাজ প্রভু, যার যার গ্রুপে আছে কথা বলুন। এটা আপনাদের দায়িত্বে শেষ করতে হবে আপনাদের। আমরা আর বেশি দিন সময় দেবো না পরীক্ষার জন্য, এর মধ্যে শেষ করতে হবে আপনাদের। ওনারাও ব্যস্ত আছেন, ওনাদের সেবা আছে। তাই আপনারা যে সময় দেয়া হয়েছে, আমরা এই সপ্তাহ সময় নিন, ঠিক আছে, দিন পরীক্ষা শেষ করুন তাড়াতাড়ি। ঠিক আছে, আমরা আজকে এখানে রাখছি। আমি ভাবছি হয়তো এমনও করতে পারি, এখানে বলছেন যে ক্লাসটা তাহলে আমরা শনি মঙ্গল বৃহস্পতি করতে পারি আমরা। আশা করি এতে আপনাদের সকলের কারো সমস্যা হওয়ার কথা না, শনি মঙ্গল বৃহস্পতিবার করলেও, কারণ যেহেতু সকালের সময়টা আছে সকলেরই আশা করি এই সময়টা একই রকম স্কেডিউল, তাই আমরা শনি মঙ্গল বৃহস্পতি করে তাহলে আমাদের, কেননা আমাদের এই ওইটা পড়ে গিয়েছে, ওরা তো বাহরাইনে আছে এবং ওদের সময়ের সাথে ম্যাচ করতে পারছি না আমি, এই মঙ্গলবারে করতে হচ্ছে ওদের ক্লাসটা, এদিকে শুক্রবার। হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ প্রভু দয়ানিধি প্রভু বলছেন। হ্যাঁ, বলুন। বলছে আমাদের গ্রুপে যে সত্যবান গোবিন্দ প্রভু আছেন, ওনার কোনো রেসপন্স পাচ্ছি না। যাদের রেসপন্স নেই তারা আমরা নতুন আপডেটের লিস্ট করব। লিডারেরা যারা আছেন, যারা রেসপন্স পাচ্ছেন না তাদের কথা আমাকে জানান। তো তাদেরকে আমরা, যারা করছেন না ব্যাস তারা ক্লাস করতে চাইছেন না। ওনাকে ফোন করলে উনি ফোন রিসিভ করে না, কোনো কিছু আলোচনা করা যায় না ওনার সাথে। তাহলে ব্যাস, তাহলে তো কোর্স করবেন না হয়তো উনি, বা উনি হয়তো অ্যাভেলেবল, বা হয়তো কোনো সমস্যা উনি অ্যাভেলেবল না। ঠিক আছে, ঠিক আছে। এরকম যারা আছেন রেসপন্স পাওয়া যাচ্ছে না, ঠিক আছে, আমাকে জানান। আমরা আজকে ফাইনাল লিস্ট করব, আবার আপডেট করব লিস্টটা, তারা থাকবেন না গ্রুপের মধ্যে। ওকে, ধন্যবাদ প্রণাম প্রভু। আজকে জিজ্ঞাসা জ্ঞানী অর্থাৎ কেবল ভক্তি গুলো মোক্ষটা আমি ভুলে গেছি। হ্যাঁ, উদাহরণ ভুলে গেছেন? অর্থাৎ লিখলাম কেবল ভক্তি হরিদাস ঠাকুর, শিবাস ঠাকুর, এগুলো লিখলাম। মোক্ষকামী কি বললেন আমি ভুলে গেছি। মোক্ষকামী তো সবাই যারা মুক্তি চায়, জ্ঞানীরা মোক্ষকামী যারা আছে, মোক্ষকামী, নির্বিশেষবাদীরা মোক্ষকামী। ঠিক আছে।
ঠিক আছে? হ্যাঁ প্রভু প্রণাম। ওকে, হরে কৃষ্ণ। হরে